नमस्कार समस्त संस्कृति प्रेमी सुधी मंडली गवेषक बुद्धिजीवी प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मानू मु राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ आज संस्कृति चर्चा महोत्सव 59तम संपादन को इंटरनेट दृश्य श्राव्य माध्यम स्वागत जनाऊँगी संपादन मुख्य वक्ता तथा मुख्य आकर्षण डॉक्टर संग्राम जेना महोदय को एवं सभार अध्यक्षता करने को विभागीय निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीयुक्त रंजन कुमार दास महोदय को कार्य व्यस्तता हेतु आसीपारि ना वर्तमान अतिथि मानक श्री जगन्नाथ निकट में आनुष्ठानिक भाव प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आसन ग्रहण कर कार्यसभा आरंभ करने निमित्त अनुरोध करूँ। मुख्य वक्ता महोदय को राज्य अभिलेखागार तरफ पुष्पचार और स्मृति फलक अर्पण करने निमंते मोर सहकर्मी को अनुरोध करूँ। आज संस्कृत चर्चा विषय अंतरंग अनुभूति रे गांधीजी डॉक्टर संग्राम जेना महोदय जड़े विशिष्ट कवि अनुवादक समालोचक संपादक इंग्राजी और ओडिया रे लेखुथिबा श्री जेना रचित 60 रु अधिक पुस्तक मध्य रही 5टी ओडिया कविता संकलन 4टी इंग्राजी कविता संकलन 15 रु ऊर्ध्व अनुवाद ग्रंथ और अनेक संपादित पुस्तक तांको इंग्राजी कविता विश्वर बहु प्रतिष्ठित पत्रिका प्रकाशित और अनेक संकलन में स्थानित तांको अनुदित होई बंगाली रे 2टी इंग्राजी रे 2टी हिंदी और तमिल रे गोटे लेखा कविता संकलन प्रकाश पाई से अनेक प्राचीन और आधुनिक ओडिया कवि को इंग्राजी रे और बहु विश्वविदित कवि को ओडिया रे अनुवाद करिसेंती तांकर अनेक पुस्तक केंद्र साहित्य एकाडेमी और ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित गांधी उपरे तांकर रचित पुस्तक गुड़िक हेउछि महानुभूति महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका जड़े देशप्रेमी गांधी प्रथम जीवनी अनुवाद गांधी ओडिशा विचार गांधी ग्रंथ और इंग्राजी पुस्तक गांधीजीज ओडिशा 1915 रु 1948 प्रकाशित से उच्चतर गवेषणा भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय को प्रदत्त सीनियर फेलोशिप पाइथिले साहित्य सृष्टि से केंद्र साहित्य एकाडेमी अनुवाद पुरस्कार और कविता भानुजी राव सम्मान लाभ करिसेंती से ओडिया साहित्य पत्रिका निशांत और इंग्राजी साहित्य पत्रिका मार्ग एशिया रो संपादक ताले आसंतु सुनिबा डॉक्टर जेना एठारे उपस्थित समस्त सज्जन को मोर नमस्कार। गांधी विषय अनेक बही लिखा जाइए अनेक पत्र पत्रिकार संपर्क में प्रकाशित होती बहु लेखा तांको दर्शन विचार मूल्यबोध तांकर अवदान तांकर स्वाधीनता संग्राम सबू संपर्क में आमे परिचित आमे अल्प बहुत जानू तेबे एठी मोर निर्वाचित विषयटी है अंतरंग अनुभूति रे गांधी ये जो अंतरंग अनुभूति रे गांधी आर 2टी दिग अच्छी गांधी अन्यमानकर केमिति अंतरंग गांधी अनुभूति रे अन्य माने केमिति अन्य लोक माने जो माने तांको सहित संपर्कित एवं सेमानंकर गांधी प्रति दृष्टिकोण कौन एवं बा सेमानंक अनुभूति रे गांधी केमिति तेबे मु जेतिकी जानिची जे जेतिकी पढ़ीची जे तांको विचार आदर्श तथ्य सूचना संग्राम ए सबु को डेई गांधी व्यक्ति पाखरे पहुंची पारुथिले तेणु व्यक्ति ही ए सबुर ऊर्ध्वरे तांको पई थिला तांकर जो
जो आदर्श करथिले जहाँ ପାଇଁ प्रचार करथिले जो स्वाधीनता संग्राम करुथिले से भाबुथिले व्यक्तिगत संपर्क भितरे व्यक्ति सहित संपर्कित हेले से भल भाव ताको बुझेई पारिबे एवं तार प्रश्न गुड़िकर समाधान भी निज बाटरे करि पारिबे। तेणु तेणु से कौन करुथिले शह शह चिठी लिखुथिले तांक पाखकु चिठीर उत्तर पाउथिले पुणी तार प्रश्न करुथिले उत्तर पाउथिले एवं विभिन्न जेतेबेले जाउथिले आपण देखिबे विभिन्न जगार गांधी सेमानक घरे रहुथिले एवं गांधी आउ गोटे कथा करथिले जे तांकर गस्त समय आसीबा समय रहिबा समय विभिन्न लोकଙ୍କୁ भेटुथिले तांक सहित कथबार्ता करुथिले एवं से चेष्टा करुथिले तांकर व्यक्तिगत स्तर रे से जेतिकी संपर्कित हेबे तांक विषय वस्तु बा तांकर आदर्श बा तांकर जा भावना सेतिकी संक्रमित हो पारिबो बा सेतिकी उपरे से क्लारिफाई करि पारिबे जानि पारिबे। तेणु मो पई मु जेतिकी विश्वास करे गांधी वाज मोर पर्सनल दैन पॉलिटिकल। गांधी अधिक व्यक्तिगत थिले राजनैतिक जने नेता अपेक्षा। पृथ्वी रे सितपे आपण देखिबे कोनोसी राजनेतार एते चिठी पत्र नाही तांकर जदि कंप्लीट कलेक्टेड वर्क्स पढ़िबे आपण देखिबे हजार हजार चिठी से लिखचंदी विभिन्न जगार जेतेबेले जाइचंदी जुआडे विभिन्न जगार विभिन्न लोक घरे रहिचंदी अनुष्ठान को रही नांती बरगछ तले रहिचंदी नले घरे रहिचंदी ओडिशा सारा जेतेबेले आसीबे देखिबे मु कहिबि से कथा आउ प्रत्येक व्यक्ति सहित से गोटे सफल होतिले ए कनेक्ट करिवारे माने जोगसूत्र रक्षा करिवारे जोड़ीबारे ताकू कहिबारे बुझेइबारे बा विफलता हबारे जा भी हो ता सहित संपर्कित हेई पारुतिले किंतु एटा तांकर चरित्रगत थिला एटा गोटे स्ट्राटेजी बा गोटे पंथा नथिला स्वाधीनता आंदोलन पई बा तांकर आदर्शर जो ये पई जेतबेले से इंग्लैंड रे पाठ पढ़ियो गले से प्रथम किछि दिन जानचंदी आपण जो बाराट ल करथिले से तो धर्म विषय भीतर जानिबा चाहिए तांकर सब विभिन्न ये हला तेणु से तांको जने कहला जे आपण चर्च को गले सेठी जानि परिबे सेठी क्लास हुए बुझा जाए से किंतु से बाट धरले नहीं सेठी जने तांकर जने चिन्हा थिले बंधुंगर चिन्हा से तांको नै चिन्हे देथिले जोसिया ओल्ड फील्ड बोली जने स्त्री लोक से तांको घर को गले कहले मु तांकठो बुझिबी जे तार धर्मर मूल तथ्य कौन तांकर जो संदेह थिला ता उपरे करिवे सेमिति ब्लाभेस्की बोली जने लोक थिले तांकठो से जाई थियोसफी विषय बुझुथिले सेमिति जने धर्मगुरु थिले इस्लामर तांकठो इस्लाम विषय बुझुथिले तेणु से भावुथिले जने व्यक्ति सहित आलोचना कले से अधिक भल भाव ताकू पचारि पारिबे एवं अधिक भल भाव से बुझी पारिबे धीरे धीरे एटा तांकर कोन हला एक नीति रे परिणत हो गला ए जो तेणु से कोन कले जतबेले आपण जानचंदी 1893 रे सेठू फेरी आसिकी दक्षिण आफ्रिका गले सेठी प्रथम जतबेले गले तो वकिलाती पई जाइतिले तापर धीरे धीरे भारतीय मानकर एशिया मानक पई लढिले सेठी एवं प्राय भारत आसीबा पूर्वरु जेते प्रकार परीक्षा थाए तांकर सत्याग्रहर परीक्षा हो सांबादिकतार परीक्षा हो बा तांकर व्यक्तिगत जीवन परीक्षा हो आश्रम जीवन परीक्षा हो सबु सेठी से प्राय सारी देइतिले एवं सेठू से तांकर से परीक्षा रे उत्तीर्ण भी होइतिले खूब भल भाव में करि पारथिले। मु व्यक्तिगत कथा एथि कहली जे जेतेबेले नाटाल ले प्रथमे गंडगोल हला गुड़ाए लोक से कहले जे भारत रे जाइकी आपण दक्षिण आफ्रिकार खराब गुणगान करुचंती फेरिकी गला बेले नाटाल से गंडगोल कले बहुत लोक तांकू तांकर रहिबा भितरे बहुत व्यक्तिगत बंधु हो जाइतिले आपण जानि तांकू किए रक्षा कला नाटाल पुलिस सुपरिटेंडेंट स्त्री तांकू रक्षा करथिला से दिन जो दिन से जहाज रु ओल्हैले छत्ता देकी से नहीं जाइतिले तांकर जण बंधुक घर को सेठी तांकू अन्य जगह को पठे देइतिले तेणु संपर्क भी तांकू रक्षा करथिला केमिति से बुझितिले संपर्कर मूल्य ए सब वाद विवादर ऊर्ध्वरे व्यक्तिर जो व्यक्ति सत्ता अच्छी व्यक्तिर संपर्क अच्छी व्यक्तिर जो व्यक्तिगत मूल्यबोध अच्छी ताकू से भल भाव बुझितिले सेइथिपई जेतेबेले 1903 ने से इंडियन ओपिनियन पत्रिका कले बा टॉलस्टॉय फार्म तैयारी कले तांकर दी जण बंधु थिले जने थिले कालेन बैच जे कि मागणा रे तांकू जमी देइथिले तमे एक्सपेरिमेंट कर फार्म तैयारी कर से पई देइथिले तांकर जीवन सारा से बंधी होइक रहिले। आउ जने थिले जोसेफ जे डोक बोली से जोहान्सबर्ग रे थिले बैप्टिस्ट चर्च रो मुख्य थिले 1907 रे से तांकू चिन्हिले प्रथमे तांक घर को थरे जाइथिले से सुनले जे कोन ये सत्याग्रह करूचंदी के जने आसी कि नुआ उपाय रे कहउचंदी जे आमे अहिंसा बाटरे जिबा
आम पछे अत्याचारी अहिंसा करू आम सहिबा ताकू हिंसा आम करवा नहीं गोटे नुआ कथा घर को गले तापर घर को जाई देखा कले प्रथमे से भाभी गोटे विराट काय लोक होइतिबो कि एते कथा कहूची सबल लोकटी होइतिबो देखले विस्तीर्ण काय लोक धीरे धीरे कथा कहउचंदी किंतु कहले दुईटा जिनिस मते भल लागला हस भल लागला और कथा भल लागला आ बोध हुए से मुझे मुग्ध हो गली आदर्श ठूँ अधिक ये से जहाँ कहले मुझे बुझिली कि ताठू अधिक व्यक्तित्व मते आकर्षित कला तेणु प्रथमे सी कौन कले 1909 जेपर्यंत गांधी को भारत विशेष भाव में चिन्ह नथिला बा अल्प संख्यक लोक जानी प्रथम बायोग्राफी बा प्रथम जीवनी डोक लिखिथिले सेतबेले सेटा इंग्लैंड रे प्रकाशित होता और चहल पकई देता प्रकाश पाई जीवन कथा सत्याग्रह कथा सब लिखिते से तेणु ये जो एत बड़ कथा है बा एत बड़ ये है से सब व्यक्तिगत संपर्क ही से देखुं आरंभ होता सेठू से बोधमूल धारणा है जे व्यक्ति सांगे जोड़ी हो पारे ता जीवन सांगे जोड़ी हो पारे ता दुख सुख सांगे जोड़ी हो पारे बोधे आपण कहवाटा बेसी ग्रहणीय हम आपण अधिक विश्वस्त हे फेरी आसिले से फेरी आसिकी आप जानते 1915 जिते पलि आसिले आसिकी चंपारण 1917 है चंपारण ने से जो नील चाषी मान घर को जाइए निजे सब आफिडेविट करने को अन्य मानू एवं भारत में जिते लोक थे समय जो मैंने सब द्वारा प्रभावित होती सरदार पटेल हूँ सुभाष बोस हूँ अबुल कलाम आजाद हूँ आजादी हूँ प्रत्येक से चिट्ठी लिखिं सब एपर्यंत राजनैतिक विषय हो अर्थनीति विषय हो शिक्षा विषय हो से कौटी भाषण विशेष दियंती नहीं से पाखु क्लारिफाए करने को ओपिनियन नवाकू मतामत जाना सब चिट्ठी लिखती और चिठीर उत्तर भी पाती से चिठी से मैंने जहाँ सन्देह करती तार भी उत्तर दियंती ए प्रोसेस रे ए प्रक्रिया रे गोटे व्यक्तिगत संपर्क धीरे धीरे सहित गढ़ी उठे ये होता गोटे नीतिर गोटे आदर्शर चरित्र गोटे मुख्य विभाग आप जानते जो सुभाष बोस फेरिले गोटे घटना कहूँ जे 1921 जुलाई 18 तारिख में सुभाष बोस बम्बे आसिक पहुँचले पूर्व सुभाष बोस कथा होते सागर से तो केम्ब्रिज रु पढ़ी टे वामपंथी आदर्श भी विश्वास करते सुभाष बोस से कहले तुम आस ये कथा हाँ सुभाष बोस तेणु 16 तारिख दिन ओह्लैकी गोटे दिन रेस्ट नहीं 17 तारिख जाकि देखा कले मणिभवन में से रोते बम्बे से जा देखा कले दुईटा प्रश्न पचारे से कहले हूँ आपण पाखक आसी कहले कह एथर कह आम कथबार्ता हाँ से कहले आप जो असहयोग और अहिंसा करुँच प्रथम प्रश्न है सेटा कौन आप भावुंट अहिंसा मार्ग में आप आनीपारे आईन अमान्य करके एत बड़ ब्रिटिश सरकार को हटे पारे द्वितीय प्रश्न थिला आपड़ जो कहते जे असहयोग से आरंभ हो गला 1921 जे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ है तेणु आपण कौन वर्षक भितर स्वराज्य आनीपारे गांधी सहित कथबार्ता कले कथबार्ता कर आसिक कहले लिखिं जे प्रथम कथाटी मोर विश्वासयोग्य है अहिंसा पंथा संपर्क में से जो बाटे जावाक चाहूँगी कौन कौन करने को चाहूँगी किंतु मु द्वितीय कथाटी राजी हो पारे जे वर्षक भितर हो पार नहीं जोटा भी है ना से अलग कथा कौ कारण है ना कौन कला नहीं से सब भिन्न प्रश्न किंतु अंतत यही व्यक्तिगत संपर्क थिबारु से एति कथा बुझी पारिथिले एवं गांधी सब बेले कहते मो सांगे तुम कथबार्ता कर कथबार्ता करके बुझ जा ना मत पचार एवं तेणु यही प्रकार गोटे विश्वास और धारणा भितर गांधी जीवन गठित होता एथर ओडिशा प्रसंग को आम आसवा आप जानते जे ओडिशा को से 8 थर आसते प्रथमे 1921 मसीहा मार्च 23 तारिख दिन दोल पूर्णिमा दिन आसिक पहुँचले देवदास गांधी और कस्तूरबा सांगे थे आसिक असहयोग आसी विभिन्न सब विभिन्न कार्यक्रम आरंभ होता से भली जदि 23 मसीह आउ थे आसते 25 27 28 34 मसीह 38 और 46 शेष थरक आसते 34 मसीह दुईटा हूँ गुरुत्वपूर्ण गस्त था गोटे हूँ 27 मसीह जोटा कि बहुत दिन रही से खदी गस्त खदी सबुआड़े बुलते पारलाखमेंडू आरंभ करी बलगढ़ दे पुरी सब जगह बुलते बालुगाँ सबुआड़े देकी आउ गोटे हूँ 34 1934 जो हरिजन पदयात्रा करते आगु पदयात्रा करते हरिजन यात्रा करते किंतु पादरे प्रथम थर पर ओडिशा रे से परीक्षा से कले एवं से बहु प्रकार जहाँ जहाँ है आम जाना पर यही जो दुईटा गस्त थिला एवं तापर जाई जो सब ये गस्त पर से चिठी देते गस्त भितर चिठी दौले से जो मानू चिठी दौले आसिक जानिले व्यक्तिगत संपर्क में आसिले से गोपबंधु थे प्रथम लोक
तापर मधुसूदन, लक्ष्मीनारायण साहू, नीलकंठ दास ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ତାପରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିଠି ଥିଲା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ସେ ରହୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଦୁଇଥର, ଗୋପାଳ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ମହତାବଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଭାଗବତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶରେ ମୋର ସମୟ କଟୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ରହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖୋଜିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ସେଠି ବେଶୀ ମିଳିପାରିବ, 98ଟା ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଚିଠି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଚିଠି ରହିଛି, ବହୁତ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି, କାହାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ହାତରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ତା ବି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାର ସବୁ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ 98 ଭଲ୍ୟୁମ୍ରୁ ତାକୁ ଯଦି ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ, ମୋ 50%ରୁ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଚିଠି। ଏତେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଦେଉଥିଲେ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଉଥିଲେ, ନାରୀ ଜାଗରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଲେଖୁଥିଲେ। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ତୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ହେଉନେଇ, ତୋର ଏଇଟା କାହିଁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତ ଇଏ କାହିଁ ପଢ଼ିନୁ। ଇଭେନ୍ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସବୁ ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହିସାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ନିଜର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବ, କଥା କହିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିପାରିବ, ଭାଗ କରିପାରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ନଥିଲା, ବା ଯଦି ଥିଲା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହେଲା, ପ୍ରଜା ଇଏ ହେଲା, ସେ ଖସିକି ପଳେଇଲା, ପୋଲିସ ଗଲା, ସେ ପଳେଇଲେ କଲିକତାକୁ। କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ମେସ୍ ଫେସ୍ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମେସ୍ରେ ରହିଲେ, ମେସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିଲା। ସେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଗଲେ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ କବିଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସେଠି ପଢ଼ିଲେ। ସେଠି C.F. ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ୍ ଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ। ଇଏ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସରଳ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କର, ଏସବୁର ଇଏ ପାଇଁ ତମେ ସାବରମତୀ ଯା। ତେଣୁ 1918 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଯାଇକି ସାବରମତୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସେବକ ସମାଜର ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସେଠିକି ଯା, ସେଇଠି ହିଁ ଠିକ୍ ଜାଗା ତମର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର। ତାପରେ ସେ ବି କହିଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ आओ आओ रहो, कोई बात नहीं, अगर सीखना चाहते तो इधर रह जाओ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଦେଖିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସେ କି ତାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ନା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଶ୍ରମର ତ ନିୟମ ଅଛି ବଡ଼ କଠୋର। ମଝିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ନେଇ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆସିବି। ମଗନଲାଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହ, ଆଉ କହିଗଲେ ଏ ପିଲା ନୂଆ ଆସିଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ମାନିବ। ସେ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଯେ ନିୟମ ମାନିକି ରହିପାରିବ ତ? ସେ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଇଏ କରିଛି, ନିୟମ କାହିଁ ନ ମାନିବି। ମଗନଲାଲ ତାକୁ କହିଲେ ତମର କ'ଣ କାମ କରିବ, ତମେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବ, 7ଟାରୁ 9ଟା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ତମେ କାଢ଼ିବ, ତାକୁ ପାଣି କାଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ 3ଟା ନା 4ଟା କୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିର ଚିର ପାଣି କାଢ଼ିକି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ମଗନଲାଲ କହିଲେ ସେମିତି ହେବନି, ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମର, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛି, ତା ବାହାରେ ହେଉଛି ତମର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ତମେ ପଢ଼ିପାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିପାର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅର୍ପିତ, ସେଥିରୁ ତମେ ଚାଲାଇ କରି କାଢ଼ିପାରିବନି।
तुमको करिया पड़ो तेणु तांकर गोटे विभेद है से कहले मु तो से कम करिया कथा ना से कम नुहे तुम कहलनि अधिका कौन कम करिया पड़ो कम मागिब ना मोर जब सरीगला ताले कह मत कौन कम दिंतु सेमती हेनी आश्रम नियम नियम गांधी फेरी आसला ये कहले मुझे रही कहि गांधी की आसतु कहि जमी सब कर गांधी कहले मगनलाल कौन कहले ना या कहले तुम्हें कौन कहल ना मु पढ़ी ना केमी तुम तो कहीच मत आश्रम नियम मानव तुम जब न मानव आउ किए कहीं मानव गांधी आउ जहाँ पछे प्रबल भाव ये थे नियम अनुवर्तिता गोटे समय भी नष्ट हेनी एवं कौन सी कथार डेविएट करेंगे नीति नियम रु जहाँ नियम रही श्रृंखला को बहुत गुरुत्व दौले और जोटी जोटी विशृंखल होती से बहुत विरक्त होती जे संभव नुहे गोटे विशृंखला भितर गोटे स्वाधीन देश बंची पार नहीं श्रृंखला दरकार किंतु बहुत समय कहते हिटलरीय संहिता दरकार नहीं आमर श्रृंखला दरकार गोटे डेमोक्रेटिक ये गणतांत्रिक मूल्यबोध भितर जो श्रृंखला सेटा दरकार गोटे हिटलर शासन भाया से श्रृंखला आमर दरकार नहीं कहि आउ केतटा कथार से केमी कौन होते विरक्त होते अच्छा तेणु गांधी कहले ठीक अच्छे ताहले ताकू अन्य काम दियो जदि से राजी न हो अन्य काम कर अन्य काम दियो किंतु राति पढ़ा समय दियो राति शोवा समय से पढ़ी पारे मैं कहीकि जहाँ से कम सरला तर गांधी कहले ताल मो सांगे तू चल बॉम्बे तक सांगे गले अन्य कम बॉम्बे गले आसिले बुलले तापर नागपुर जो कांग्रेस सेशन है से गले से ओडिशा सब जाइए प्रथम लोक जाइए जे कि गोपबंधु दास ता पूर्वर 1919 रे कौन होता ना पुरी रे प्रबल दुर्भिक्ष पड़ता जो कथा नीलकंठ तक आत्मजीवन में लिखिं डभार दुर्भिक्ष बोली प्रबल दुर्भिक्ष पड़ता शह शह लोक खाइबा पिना मरी जाते बोधे सबुठ बड़ नौक दुर्भिक्ष पर सबुठ बड़ दुर्भिक्ष से पड़ता गांधी से विषय गांधी को सी चिठी लिखते अच्छा गांधी से शुणी सारा अमृतलाल ठाकर बोली जानी ओडिशा रे ठकर बापा बोली कहते बहुत प्रिय लोक भारी गांधीवादी लोक से पठे बोले तुम जा देख ओडिशा विषय लेख कौन होती ये सब विषय करते जो कहले ठकर कहले मुझे गोपबंधु को नहीं गोपबंधु चलतु ना गोपबंधु कहले मुझे अच्छी ये आप आसतु ना ताले गोविंद मिश्र जी ना तुम आप दीज अच्छा गोविंद मिश्र को पर पठेबी गोविंदर अन्य कम अच्छी अच्छा से समय कौन है ना किंतु ए सबू भितर गांधी प्रथम ये रहा जे ओडिशा दरिद्र किंतु जो प्रथम चिठीटी देते प्रथम ताके चिठी देवे प्रथम चिठीटी जो होते से चिठी ए संपर्क में नाला ब्रज सुंदर दास से ओडिशा पीपुल्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट थे कटक रे प्रथम चिठी फेब्रुआरी 5 1920 देते से देते ब्रज सुंदर दास पाखु देते तार विषय वस्तु थिला जो ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश पई जो मूवमेंट चली से संपर्क में ब्रज सुंदर दास लिखिते आपण ए विषय आमको ये करूँ आप पदक्षेप नियंतु गांधी की चिठी लिखते गोटे प्रचार पत्र भी पठे ब्रज सुंदर दास से पाई से गोटे बही भी पठेले ओडिशा उपरे जो लिखाई स्वतंत्र ओडिशा करने को जो बही लिखिते से बही भी पठेले प्रचार पत्र पठेले से गांधी कहले ठीक अच्छी चिठीर उत्तर देले मु पर संख्यार लिखी ए विषय लिखी द क्राय ऑफ ओडिशा बोली गोटे लिखिले यंग इंडिया रे तेणु सेटा हूँ से 1920 लिखिले किंतु दारिद्र्य आउ ये ही तांकर प्रथमे मनरे थिला संपर्क लिखिले कहले हाँ ठीक अच्छी जो कथा जो चारि भाग कर दिया जाए अन्याय आ कौन सी जाति एमती बंची पारे खंड खंड होगी समर्थन करते लिखिते चिठी तापर किंतु 1919 जो तो आसवा कहले गोपबंधु रिक्वेस्ट अनुभव करते ठकर बापे कहले आप आसिक बुली जातु तेणु से 21 तारिख दिन आसिक पहुँचले 1921 मार्च 23 ओडिशा लोक मान सहित प्रथम साक्षात से लोक मान जानी लोक मान पाखु जाते मीटिंग विभिन्न जगह है कटक मीटिंग होता नारी मान मीटिंग होता कदम रसुल्ले जाइए मीटिंग करते कुष्ठाश्रम जाइए विभिन्न कार्यक्रम से रही से 30 तारिख पर्यंत रही 21 रु 30 पर्यंत रही सेतेबेले भी तांकर सही अप्रोच थिला सही प्रकार प्रक्रिया जारी रही लोक मान पाखे जाई बुझाऊले तेणु आम एटा केमिति जानिबा मुझे प्रथम चेष्टा कली ये सब जानिबा को यही अंतरंग पृथ्वी को जानिबा को 2010 मसीह गोटे बही कली से बहीटा ना हूँ महानुभूति रे महात्मा
ସେଥିରୁ 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଲେଖିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମିତି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ଅନୁଭୂତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ତା ନାମ ଦେଇଥିଲି ମହାନୁଭୂତିରେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ। ସେଥିରେ ଆଙ୍କର ତ ଅଛି ଯେଉଁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ହେଲା ନଈବାଲିରେ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଈବାଲିରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଦିନ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ। ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେଣି ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ କ୍ଷୀଣ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେ କହିଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ କ୍ଷୀଣ, ସେ କୃଶ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି କେଜାଣି, ଯେ ଯାହା ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଓ ସହରରୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ତ ନଥିଲା, କଥା ବି ଶୁଭୁ ନଥିଲା ଦୂରକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏ ଶହ ଶହ ଲୋକ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ନିଜ ନିଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ। ଇଭେନ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ସେୟା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2-3ଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିଆ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫୋର ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ 1919ରେ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ବହିଟା, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କୋଡ଼ ମୁଁ କହିବି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ। ମୋର କହିବା କଥା ସେଇଆ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ବୋଲି, ଦ ୱେ ଦେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ, ଦୁଇଟାର ତ ଅଛି ନା, ହାଉ ଗାନ୍ଧୀ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଦେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର କଥା ଅଛି, ଏ କଥା ବି ଅଛି, ଅହିଂସା କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମର୍ମଟି ରହିଛି ମୋତେ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲି, ଏତେ ଇଏ ହେଇକି। ସବୁ ମୂଳରେ ଦେଖିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ ନିଜ ଭାଷଣ ବଳରେ, ନିଜର କଥା ବଳରେ, ବା ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବଳରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେ କଥା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁରୀରେ ଆସିକି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନଈ ନଈକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏସବୁ ଏକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ଇତିହାସରୁ ପାଇବେନି। ଇତିହାସର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ଆମେ ନୀତି ପାଇବା, ଘଟଣା ପାଇବା, ଏସବୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, এই ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ବାହାରେ, ପୋଥି ନଥି ବାହାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମକଥା ବା ଆତ୍ମକଥା ମୂଳକ ରଚନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ବା ସଂକଳନକୁ ଇତିହାସ ବି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ନ କହିକି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବୁଦ୍ଧନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନଈ ନଈ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଆସିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବଡ଼ କସସଲି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୋତେ ତିଲକ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେତେବେଳେ ଛଦାମ, ଅଣା, ଅଧଣା ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ପାହୁଲା ଦିଅ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ନଈ ନଈକି ଆସିଲା, ଚାଲିପାରୁନି, ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଣାଟେ ଦେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖି ତାକୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏମିତିକା ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଚମ୍ପାରନ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତଥାପି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ବୀରବର, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନି ଏ କଥା, ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବିନି।
କଥା ବୀରବର ସାମନ୍ତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ଦ ୱେ ଗାନ୍ଧୀ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବହି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅନେକ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବହୁ ଲେଖା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ବିଚାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରିଚିତ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣୁ। ତେବେ ଏଠି ମୋର ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିରେ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, ଏବଂ ବା ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ବିଚାର, ଆଦର୍ଶ, ତଥ୍ୟ, ସୂଚନା, ସଂଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ଡେଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବି ନିଜ ବାଟରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଆସିବା ସମୟରେ, ରହିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାବନା ସେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବ ବା ସେତିକି ଉପରେ ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ପର୍ସନାଲ ଦାନ୍ ପଲିଟିକାଲ। ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଜଣେ ନେତା ଅପେକ୍ଷା। ପୃଥିବୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ରାଜନେତାର ଏତେ ଚିଠିପତ୍ର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଚିଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରହିନାହାନ୍ତି, ବରଗଛ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ ଏଇ କନେକ୍ଟ କରିବାରେ, ମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାରେ, ଯୋଡ଼ିବାରେ, ତାକୁ କହିବାରେ, ବୁଝେଇବାରେ ବା ବିଫଳତା ହେବାରେ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ନଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବାରାଟ ଲ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ବୁଝାଯାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ଧରିଲେନି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚିହ୍ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜୋସିଆ ଓଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବି ଯେ ତାର ଧର୍ମର ମୂଳ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତା ଉପରେ କରିବେ। ସେମିତି ବ୍ଲାଭେସ୍କି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଯାଇକି ଥିଓସଫି ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ଇସଲାମର, ତାଙ୍କଠୁ ଇସଲାମ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଏକ ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1893ରେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତ ଓକିଲାତି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ଏସୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ସେଠି,
ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ସବୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରାୟ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥିଲେ খুব ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାଟାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖରାପ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଫେରିକି ଗଲାବେଳେ ନାଟାଲରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ନାଟାଲ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛତା ଦେଇକି ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ବି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। କେମିତି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ। ଏସବୁ ବାଦ ବିବାଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 1903ରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା କଲେ ବା ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ କାଲେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ଯିଏକି ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର, ଫାର୍ମ ତିଆରି କର, ସେ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଯୋସେଫ୍ ଜେ ଡୋକ୍ ବୋଲି, ସେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଥିଲେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। 1907ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ନୂଆ ଉପାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅହିଂସା ବାଟରେ ଯିବା, ଆମକୁ ପଛେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅହିଂସା କରୁ, ଆମେ ସହିବା ତାକୁ, ହିଂସା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଲୋକ ହେଇଥିବ, କିଏ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ସବଳ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିବ। ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କାୟ ଲୋକ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ହସ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶଠୁ ଅଧିକ ଇଏରେ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, 1909ରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ଡୋକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କଥା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବା ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ବୋଧମୂଳ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଲେ, ତା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଲେ, ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ କହିବାଟା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଆପଣ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ଫେରିଆସିଲେ ସିଏ। ଫେରିଆସିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1915 ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଚମ୍ପାରନ୍ 1917ରେ ହେଲା ଏବଂ ଚମ୍ପାରନ୍ରେ ସେ ନୀଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ସବୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜାଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ହେଉ, ସେ କେଉଁଠି ଭାଷଣ ବିଶେଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେବାକୁ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ବି ପାଆନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ ସେମାନେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତାର ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିର, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଫେରିଲେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି ଯେ 1921 ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବମ୍ବେରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ତ କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଟିକେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କ ସେ କହିଲେ ତମେ ଆସ ଏଠି କଥା ହେବା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ତେଣୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲେ। ମଣିଭବନରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ବମ୍ବେରେ, ସେଠି ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ କୁହ, ଏଥର କୁହ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆଉ ଅହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଦେଇପାରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସହଯୋଗ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି 1921ରେ, ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ? ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଆସିକି ପରେ କହିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ମୋର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ,
से जो बाटरे जीवाकु चाहुंचंदी कौन कौन करिबाकु चाहुंचंदी किंतु मु द्वितीय कथाटी राजी हो पारे जे वर्षक भितर हो पार नहीं जोटा भी है नहीं से अलग कथा कौ कारण है नहीं कौन कला नहीं से सब भिन्न प्रश्न किंतु अंतत यही व्यक्तिगत संपर्क थिबारु से एति कथा बुझी पारिथिले एवं गांधी सब बेले कहते मो सांगे तुम कथबार्ता कर कथबार्ता करके बुझ जा ना मत पचार एवं तेणु यही प्रकार गोटे विश्वास और धारणा भितर गांधी जीवन गठित होता एथर ओडिशा प्रसंग को आम आसवा आप जानते जे ओडिशा को से 8 थर आसते प्रथम 1921 मसीहा मार्च 23 तारिख दिन दोल पूर्णिमा दिन आसिक पहुँचले देवदास गांधी और कस्तूरबा सांगे थे आसिक असहयोग आसी विभिन्न तापर सब विभिन्न कार्यक्रम आरंभ होता से भली जदि 23 मसीह आउ थे आसते 25 27 28 34 मसीह 38 और 46 शेष थरक आसते 34 मसीह दुईटा हूँ गुरुत्वपूर्ण गस्त थिला तांकर गोटे हूँ 27 मसीह जोटा कि बहुत दिन रही से खदी गस्त खदी सबुआड़े बुलते पारलाखमेंडू आरंभ करी बलगढ़ दे पुरी सब जगह बुलते बालुगाँ सबुआड़े देकी आउ गोटे हूँ 34 1934 जो हरिजन पदयात्रा करते आगु पदयात्रा करते हरिजन यात्रा करते किंतु पादरे प्रथम थर पर ओडिशा से परीक्षा से कले एवं से बहु प्रकार जहाँ जहाँ है आम जाना पर यही जो दुईटा गस्त थिला एवं तापरे जाई जो सब ये गस्त पर से चिठी देते गस्त भितर चिठी दौले से जो मानू चिठी दौले आसिक जानिले व्यक्तिगत संपर्क में आसिले से गोपबंधु थे प्रथम लोक तापर मधुसूदन लक्ष्मीनारायण साहू नीलकंठ दास जानते सत्यवादी नीलकंठ दास तापर निरंजन पट्टनायक गोविंद मिश्र गोपबंधु चौधरी हरिकृष्ण महताब रमा देवी सरला देवी अन्नपूर्णा महाराणा विश्वनाथ दास विनोद कानुनगो सारंगधर दास नवकृष्ण चौधरी मालती चौधरी एमती बहुत लोक सहित चिठी थिला भावर आदान प्रदान थिला बहुत लोक घरे आसिक सी रोते युद्ध काल में मधुसूदन घरे रही दुई थर गोपाल प्रहरी घरे रही महताब घरे रही भागवत महांती घरे रही मुकुंद प्रसाद दास घरे रही घरे रोते से विश्वास करते गोटे आत्मिक एवं अंतरंग परिवेश मोर समय कटू कथबार्ता करी रही अच्छा मुझे तो यहाँ खोजिली जे तांकर जो अंतरंग पृथ्वीटा कौन कौटू से बेसी मिल पार 98टा जो भल्यूम अच्छी गांधी कलेक्टेड वर्क्स से देखली प्रबल चिठी अच्छी ओडिशा संपर्क में बहुत चिठी रही बहुत टिप्पणी रही क्या से कौन कहवाक चाहती हाथ में लिखिकी दिखती ता भी रही जो प्रकार से करुले जहाँ जहाँ सब करुले तार सब बरणी रही मुझे देखिए अर्धाधिक 98 भल्यूम जब चिठी गुड़िक काढ़ीदेवे आप 50% रु अधिक भल्यूम हो खाली चिठी एत चिठी देती सब लोक खाली नुहे जे राजनीतिक विषय दौले राजनीति अर्थनीति समाज संस्कार सब विषय दौले नारी जागरण कि जो मानू चिठी दौले से व्यक्तिगत कथा लिखुले तू केमी अच्छु तो हैंड रईटिंग भल हो नहीं तोर एटा कहीं छाड़ीचु तो ये कहीं पढ़ीनु इवेन विवाह विषय बहुत लोक लिखिं खदी विषय लिखिं धारणा सबू से क्लारिफाए कर सबू कहते ये कारण मुझे कहूँ तेणु गांधी को से माने केवल खाली जड़े राजनीतिक नेता हिसाब से देखुन निजर जड़े व्यक्तिगत लोक हिसाब से देखुले जे आडभाइस दे पार कथा कही पार दुख दुख सेयार कर भाग कर ये हूँ गांधी विशेषत्व अन्य पृथ्वीर कौन नेता पाखे ये नथिला बा जदि थिला अल्प मात्रा रे थिला प्रथम जो लोकटी संपर्क में आसला बहुत कम आलोचना हुए विषय से होती गोविंद मिश्र जे कि प्रकृत में जन आश्रमाइट थे माने आश्रमर अधिवासी थे से घर हूँ दसपल्ला तो मेली है प्रजा ये है से खसिकी पलैता पुलिस पुलिस गला से पलैले कलिकता को कलिकतार जो मेस फेस रही से आप जानते से सब विभिन्न प्रकार उग्रवादी कार्यक्रम पिलाने बहुत ये थे से सब आलोचना करते से मेस रही मेस भी असुरक्षित लगिला से शांतिनिकेतन गले शांतिनिकेतन कवि गुरु पाखे रहिले सेठी पढ़िले सेठी सीएफ एंड्रूज थे जमी गांधी सब बड़ भक्त से जड़े भल लेखक ये एंड्रूज कहले तमें जदि गांधीवाद रे विश्वास करुच सरल जीवन में विश्वास करुच ताले गोटे कथा कर ये सब ये तमें साबरमती जा तेणु 1918 मसीह नवेम्बर 14 तारिख 13 तारिख मन पड़नी सी जा साबरमती पहुँचले गांधी पर देखादेले ये माने
ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସେବକ ସମାଜର ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେଠିକି ଯା, ସେଇଠି ହିଁ ଠିକ୍ ଜାଗା ତୁମର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର। ତାପରେ ସେ ବି କହିଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ आओ आओ रहो, कोई बात नहीं, अगर सीखना चाहते तो इधर रह जाओ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଦେଖିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସେ କି ତାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ନା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଶ୍ରମର ତ ନିୟମ ଅଛି ବଡ଼ କଠୋର। ମଝିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ନାହିଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆସିବି। ମଗନଲାଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହ। ଆଉ କହିଗଲେ ଏ ପିଲା ନୂଆ ଆସିଛି, ଆକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ମାନିବ। ସେ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଯେ ନିୟମ ମାନିକି ରହିପାରିବ ତ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଇଏ କରିଛି, ନିୟମ କାହିଁ ନ ମାନିବି। ମଗନଲାଲ ତାକୁ କହିଲେ ତମର କ'ଣ କାମ କରିବ? ତମେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବ, 7ଟାରୁ 9ଟା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ତମେ କାଢ଼ିବ, ତାକୁ ପାଣି କାଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଇଏ ଦେଖିଲେ 3ଟା ନା 4ଟା କୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ସେ କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିର ପାଣି କାଢ଼ିକି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ମଗନଲାଲ କହିଲେ ସେମିତି ହେବନି। ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମର, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ସମୟ କର୍ମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛି ତା ବାହାରେ ହେଉଛି ତମର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ତମେ ପଢ଼ିପାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିପାର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅର୍ପିତ, ସେଥିରୁ ତମେ ଚାଲାଇ କରି କାଢ଼ିପାରିବନି, ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭେଦ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ନା, ସେତିକି କାମ ନୁହେଁ, ତମେ କହିଲନି ଅଧିକା କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାମ ମାଗିବ ନା, ମୋର ଯଦି ସରିଗଲା ତାହେଲେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ହେବନି, ଆଶ୍ରମର ନିୟମ। ଗାନ୍ଧୀ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, କହିବି ଗାନ୍ଧୀକି ଆସନ୍ତୁ କହିବି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମଗନଲାଲ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଏହା କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ନା କେମିତି? ତମେ ତ କହିଛ ମୋତେ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ମାନିବ, ତମେ ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଉ କିଏ କାହିଁ ମାନିବ? ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲେ, ନିୟମ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ କୌଣସି କଥାରେ ଡେଭିଏଟ୍ କରିବେନି ନୀତି ନିୟମରୁ। ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିଟଲରୀୟ ସଂହିତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେଇଟା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହିଟଲର ଶାସନ ଭଳିଆ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କହିବି ଆଉ କେତେଟା କଥାରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ରାଜି ନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାମ କର, ଅନ୍ୟ କାମ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରୁ ସେ ପଢ଼ିପାରେ। ମୁଁ କହିକି ଯାହା ହେଲୁ ସେ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଚାଲ। ବମ୍ବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଥିଲା। ବମ୍ବେ ଗଲେ, ଆସିଲେ, ବୁଲିଲେ। ତାପରେ ନାଗପୁରରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ହେଲା ସେଠିକି ଗଲେ। ସେଇଠିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1919ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡଭାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି। ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପିନା ମରିଯାଉଥିଲେ। ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅମୃତଲାଲ ଠାକର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଠକର ବାପା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଭାରି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯା, ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଲେଖ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି କହିଲେ, ଠକର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ନା ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯିବେ? ନା ତମେ ଆପଣ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ପଠାଇବି, ଗୋବିନ୍ଦର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତାକେ ଚିଠି ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ଚିଠିଟି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିଠି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲା। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କଟକରେ। ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଫେବୃଆରୀ 5, 1920ରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ,
गांधी की चिठी लिखिले गोटे प्रचार पत्र भी पठाइले ब्रजसुंदर दास से पाइले तापर से गोटे बही भी पठाइले ओडिशा उपरे जो लेखा होता स्वतंत्र ओडिशा करने को जो बही लिखिले से बही भी पठाइले प्रचार पत्र पठाइले सेठू गांधी कहले ठीक अच्छी चिठीर उत्तर देले मु पर संख्यार लिखी ए विषय लिखी जदि क्राय ऑफ ओडिशा बोली गोटे लिखिले यंग इंडिया रे तेणु सेटा हूँ से 1920 लिखिले किंतु दारिद्र्य आउ ये ही तांकर प्रथमे मनरे थिला संपर लिखिले कहले हाँ ठीक अच्छी जो कथा जो चारि भाग कर दिया जाए अन्याय आ कौन जाति एमती बंची पारे खंड खंड होगी समर्थन करते लिखिते चिठी तापर किंतु 1919 जो तो आसवा कहले गोपबंधु रिक्वेस्ट अनुभव करते ठक्कर बापे कहले आप आसिक बुली जातु तेणु सी 21 तारिख दिन आसिक पहुँचले 1921 मार्च 23 ओडिशा लोक मान सहित प्रथम साक्षात से लोक मान जानी लोक मान पाखु जाइए मीटिंग विभिन्न जगह है कटक रे मीटिंग होता नारी मान मीटिंग होता कदम रसुल्ले जाइए मीटिंग करते कुष्ठाश्रम जाइए विभिन्न कार्यक्रम से रही से 30 तारिख पर्यंत रही 21 रु 30 पर्यंत रही सेतेबेले भी तांकर सही अप्रोच थिला सही प्रकार प्रक्रिया जारी रही लोक मान पाखे जाई बुझाऊले तेणु आम एटा केमिति जानिबा मुझे प्रथम चेष्टा कली ये सब जानिबा को यही अंतरंग पृथ्वी को जानिबा को 2010 मसीह गोटे बही कली से बहीटा ना हूँ महानुभूति रे महात्मा से 40 रु ऊर्ध जो ऑटोबायोग्राफी सब अच्छी ओडिया आत्मजीवनी अच्छी से संग्रह कली गांधी विषय किए कौन लिखी प्राय समस्ते गांधी विषय जो मैंने गांधी को देखी गांधी सहित रही गांधी सहित बुली से भली लोकंर गांधी को शुणिकी लिखा लोक नुहे जो मान प्रत्यक्ष अनुभूति अच्छी गांधी विषय सेमती ऑटोबायोग्राफी सब जो अच्छी ओडिया रे जो आत्मजीवनी अच्छी से संग्रह कली अनुभूति जेहेतु एटा महार्घ्य अनुभूति ता नाम देइथिली महानुभूति रे महात्मा बोली बहुत लोक अनुभूति सब रही आंकर तो अच्छी जो कहली विभिन्न लोक कथा अच्छा गांधी को गोपबंधु जो प्रथम मीटिंग है नई बाली रे काठजोड़ी नई बाली गोपबंधु प्रथम प्रिजाइड करते माने अध्यक्षता करते से कहले जे ये गांधी जड़े महात्मा 300 वर्ष तले यही दिन जड़े महात्मा एठिक आसते चैतन्य आज से पूर्णिमा दिन आउ जड़े महात्मा से स्वराज्य आंदोलन भी आरंभ है असहयोग आंदोलन है लोक मैंने भी जानिले धीरे धीरे जानिले गांधी किए गांधी कौन करुँच अवश्य स्वचक्षुरे देखी ना देखी नथिले तेणु कहले आपण जो अच्छा शरीर एत क्षीण जो कथा कहले मुझे कहीदे शरीर एत क्षीण से कृश अथच तांको पाखरे की शक्ति अच्छी के जानी जे जहाँ सुदूर पल्ली और सहर रु एते लोक टाणी आणुची से माइक तो नाला कथा भी शुभ नाला दूर को गांधी कंठस्वर किंतु ये शह शह लोक करुले कौन समस्ते ऑटोबायोग्राफी निज निज लिखिं जे गांधी को केवल देखा जाते लोक इवन भारतवर्ष भी सिया रामचंद्र गुह जो लिखिं 2-3टा बही लिखिं गांधी बिफोर इंडिया गांधी आफ्टर इंडिया इंडिया आफ्टर गांधी इंडिया बिफोर गांधी 1919 लिखिं शेष बहीटा ये सबुथ से लिखुं लोक मैंने साधारण लोक मैंने देखा जाते एवं आपण ये जो ऑटोबायोग्राफी कोड मु कहिबी कि कौन लिखिं से देखिए समस्ते विचार अपेक्षा व्यक्तित्व प्रति बेसी आकर्षित मोर कहवा कथा से जे प्रत्येक अनुभूति भितर जो रही गांधी कौन बोली द वे दे रेस्पोंडेड टू गांधी दीटार तो अच्छी ना हाउ गांधी रेस्पोंडेड टू देम एंड हाउ दे रेस्पोंडेड टू गांधी ओडिशा रे ये दीटा भितर आप देखिए गोटे अंतरंगता रही प्रत्येक विचार कथा अच्छी ये कथा भी अच्छी अहिंसा कथा अच्छी सब कथा अच्छी किंतु मूल मर्मटी रही मते गांधी केमिति लगिले मु काहे एठिक आसिली एते ये ही सबु मूल देखिए गांधी व्यक्तित्व से जो कनेक्ट करें लोक संयुक्त करें निज भाषण बल निजर कथा बल बा निजर संपर्क बल से हूँ मूल कथा तेणु गांधी प्रकृत में कहवा गले गोटे अंतरंग पृथ्वी तैयारी करते समस्त नहीं कि से कथा आम पर आलोचना करवा
ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ସେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁରୀରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନଈ ନଈକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏସବୁ ଏକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ଇତିହାସରୁ ପାଇବେନି। ଇତିହାସର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ଆମେ ନୀତି ପାଇବା, ଘଟଣା ପାଇବା, ଏସବୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, এই ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ବାହାରେ, ପୋଥି ନଥି ବାହାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମକଥା ବା ଆତ୍ମକଥା ମୂଳକ ରଚନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ବା ସଂକଳନକୁ ଇତିହାସ ବି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ନ କହିକି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ କହନ୍ତି। ତେଣୁ এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବୁଦ୍ଧନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଗୋଟେ ନଈ ନଈ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଆସିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବଡ଼ କସସଲି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୋତେ ତିଲକ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେତେବେଳେ ଛଦାମ, ଅଣା, ଅଧଣା ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ପାହୁଲା ଦିଅ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ନଈ ନଈକି ଆସିଲା, ଚାଲିପାରୁନି, ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଣାଟେ ଦେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖି ତାକୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଏମିତିକା ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଚମ୍ପାରନ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତଥାପି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ବୀରବର, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନି ଏ କଥା, ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବିନି। ଏ କଥା ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାର ଯେଉଁ ଦ ୱେ ଗାନ୍ଧୀ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଇଏ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଅବତାର, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଉଥିଲା ସବୁ। ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିକି ପଣା ଦେଉଥିଲେ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଗଲେ, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଚାଲିଯିବା ପରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଆଣିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ମୋର ଘରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ସେ ବାଲିକି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦେ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀକି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ବି ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍। ତାହା ହିଁ ମୋର କହିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ପଲିଟିକାଲ ମିଟିଂରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଳେ ବି ହେଉଥିଲା। ହରିଚରଣ ଗିରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ବାଲିରେ, ଏଠୁ ବ୍ରିଟିଶର ସେ ଯେଉଁ ସୋଲଜର ଫୋଲଜର ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ତମେ କୁଲା ପକା, ଭଙ୍ଗା ଛିଣ୍ଡା କୁଲା ସବୁ ନଈ ପଠାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କହିଲେ କୁଲା ପକା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରୁ ଗୋଟେ କୁଲା ଜଣେ ପକେଇଲା ମିଟିଂକି, ତାକୁ ସେଠୁ କିଛି ଲୋକ ରଖିଲେ, ରଖିକି ନେଇଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ରଖ ତାକୁ, ଏଠୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର, ତାକୁ ରଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ସରିଲା, କହିଲେ ଏ କୁଲାକୁ ମୁଁ ନିଲାମ କରିବି। ଏଠୁ କୁଲା ନିଲାମ ହେଲା। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 1921 ମସିହାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଲା ସେ କୁଲା। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଛି ମାନେ ଏ କୁଲା ବି ମହାନ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ମାଟି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି ସେ ଇଏ। ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନରେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଜଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗି ନେଲି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି, ଗାନ୍ଧୀ ରଖିଲେ, ତାପରେ ହାତ ତାଙ୍କର ଆଉଁସି ଦେଲି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ତ, କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଶିହରଣ ମୋ ଦେହରେ ରହିଯାଇଛି।
ଏବେ ବି ଯେ ମୋତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଭାବେ ମୋତେ ସେ ଥ୍ରିଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଶିହରଣଟା ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମାନେ କେତିକି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଗଲା 1921, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1925ରେ ଆସିଲେ। 1925ରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 1900 ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଶୈଳବାଳା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 1924ରେ ମଧୁସୂଦନ ଯାଇଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ, କାରଣ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ପାଖରେ ରହିବି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଦେଖିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ନମୁନା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ବାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ। 1925ରେ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲେ, ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ରଙ୍ଗଲାଲ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଫେରି ଯାଇକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାତି ସାରା ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କରିହେବ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଅଛି। ସେ ବିରଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ରାତିରେ, ସେ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଲେଖିବି ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିକି ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁଧାରି ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଜାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯମୁନାଲାଲ ବାଜାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ହେଲାନି, ସେ ଆସିପାରିଲେନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଣିଷର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, একটা ସତ କଥା, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସମାଜପତି ହିସାବରେ, ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପପତି ହିସାବରେ ସେ ଡିସିସନଟା ନେଲେ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାନ୍ଧୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଗପସପ୍ କଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନିଟା କଥା କହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଯେ ତୁମେ କୁଶଳୀ ହୁଅ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ, ଜାତି ପ୍ରଥା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୁହ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କର, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବନ୍ଦ କର। ମଧୁବାବୁ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚଳିଆଗଞ୍ଜରେ, ସେଥିରେ ଚମଡ଼ା ଛେଲିବାକୁ ହରିଜନମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଫିସ କାମ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସବର୍ଣ୍ଣମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଟାନେରୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଟାନେରୀ, ଖାଲି ଏ ନୁହେଁ ଜୋତା ତିଆରି କାରଖାନା ନୁହେଁ ଯେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ଥରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି କିଛି ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଏ କଥା ସେ କାହାକୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ପ୍ରତୀକ ସିଏ ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପନ୍ଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ମଧୁବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଭାବୁଥିଲେ ଦେଶ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଗୋଲ୍। ଏସବୁ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ 1946 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ସେ କୋଟ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜଣେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ମୋତେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଖଦି କର, ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କର ନା, ଏସବୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତା ପର ବର୍ଷ ଆସିଲେ 27ରେ ସେ ଆସିଲେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଖଦି ଗସ୍ତ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 1926 ମସିହାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲେଖିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲି ଖଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲା, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଡରୁଛି ଖଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ, କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖଦିଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଲ୍ ଲୁଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଲେଖିଛୁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଅଳିକ ନୁହେଁ ଯେ ଲୁଗା ପାଇଁ ବାହାଘର ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଗା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ଯଦି ଖଦି ଦେଖିକି ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଲୋକ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିବେ ସେ ତ କାହିଁ ବାହାନ ହେଇଯାଇବେ। ଏ କଥା ଚିଠିକି ଲେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି କଥା ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାର। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ବି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଯେ ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କରୁନି। ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଅତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ, 7 ଦିନ ନେଉଥିଲେ ସମୟ। ବା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ମଝିରେ ଯେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶଦ ଭାବେ ଜଣାଇବି, ଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତାପରେ 27 ମସିହାରେ ଆସିଲେ। 27 ମସିହାରେ ଆସି ଖଦି ଗସ୍ତ କଲେ। ଖଦି ବେଳେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଦେଖିକି। ଖଦି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଳାଖଣ୍ଡି, ପାଳାଖଣ୍ଡିରୁ ଛତ୍ରପୁର, ଛତ୍ରପୁରରୁ ତାପରେ ଗଲେ ନୟାଗଡ଼, ଦେଇକି ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ସବୁ ଆସିଲେ। ବୋଲଗଡ଼, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଥିଲେ, ବାଲୁଗାଁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା 27 ଦିନ 27 ଦିନରେ ସବୁ ବୁଲିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗସ୍ତ ଗୋଟେ ଥିଲା। ବାଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତମମାନେ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଛ ମୋତେ ଜାଣୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାର ହେଉଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ହିଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଏସବୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କହିବାକୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଫେରିକି ଲେଖିଲେ ଯେ 2-3ଟି କଥା ଲେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତା କେହି ଆମ ମିଟିଂକି ଆସନ୍ତେନି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ଯେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପୋଷାକ। ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ପୋଷାକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେ କଥା କହୁଛି ଏସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଶୀ ଶିଖିଛି ଏଇ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସିକି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଶିଖିଲି। ତାପରେ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପଚାରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଛନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ଖାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରୋଗାମୀ ଥିଲେ ଯେତେ ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧୀ 1903ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେଠି ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ 4ଟା ଭାଷାରେ। କାରଣ ସେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବହୁଭାଷିକତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଚିନା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେଇଥିଲେ, ଏସିଆନ୍ ବାସୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ବାହାର କଲେ, ଇଂରାଜୀରେ ବାହାର କଲେ, ଗୁଜରାଟୀରେ ବାହାର କଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାର କଲେ, ତାମିଲରେ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ବହୁତ ତାମିଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଠି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଯିଏକି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଭାରତରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରଥମ, ଭାରତରେ ବି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥମ। 1909ରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲେ ଯେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କେମିତି ପଢ଼ି ହେବ, ଘର ଫର ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଯେମିତି ଏବେ ବି ଏତିକି ଘର ଥିବ, ଏତିକି ଜାଗା ଥିବ, ତାହେଲେ ମଞ୍ଜୁର ହେବ। ସେ କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଲେଖିଲେ, ଇଏ କଲେ, ଶେଷକୁ ଗୃହୀତ ହେଲା ଯେ ହଁ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ? ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଥ୍ରୁରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ।
एठी बगीचा काम हम एठी कृषि सेवा दिज्व एठी काठ काम हम एठी संगीत ପାଇଁ टीचर रहिबे एठी नाटक हम एवं एठी पत्रिका बाहर सत्यवादी पत्रिका 1915 रे प्रकाश कले। अच्छा से शिक्षा नीति ये नीति सब बाहरला। तेणु यही सबु दृष्टि साहित्य पाठपढ़ा शिक्षा जो मौलिक शिक्षा कथा गांधी आसिक परवर्ती काले कहले सेटा प्रथम ये प्रवर्तन करते गांधी आसवा पर 1921 जोड़ी सूता कटार को जोड़िले। ठीक अच्छे किंतु गांधी से रात जाकि रहिले कहले मुझे रात रही बहुत भल लगुच मत आसिक कहले जे बहुत एक्सपेरिमेंट नुआ करपरिक रवींद्रनाथ पाखे से आगुरी थे गोपबंधु जो गले गांधी आसवा पूर्व भी थे जाइए शांतिनिकेतन जाइए सी आसी किंतु कहले जे मुझे डिसाटिस्फाइड कवि गुरु को पचारे जे ये पिला माने कौन कर ये कौन मुझे देखली घोड़ा गाड़ी में चढ़ी बैग धरिकी जाऊँच बजार को कहीं निजे चलिकी जापना कि बजार तो पाखे तो बासन कौन चाकर मजुची गांधी की से कथा कहले जो रही ये आम निज पिला निज कम करती निज हाथ में माजती से कहले गांधी कहले आश्रम एटा स्कूल कौन। तेणु गांधी देखिले जे गोटे लोक मुझे दिन देखी जार कि त्याग आउ सेवा किसी कम नुहे मोठू। तेणु तांको गोपबंधु को परवर्ती काले से निजर आदर्श बोली मान जाइए हूँ कारण आड़ था। एमती खदी गस्त बेले से बहुत चिठी लिखिले बहुत लोक से लिखिले जे थरे बोलगड़ पाखे कौन कले इटामाटी रे बोलगड़ बोलते इटामाटी रे बोलगड़ तक देह खराब है दिन 2 दिन रहिले इटामाटी पाखे से कहले गोटे हरिजन घर को जा गला बेलू लिपा पोछा होती गोबर रे तो पचारे जापारे कौन पोछीचु से कहला काउ डंग रे तो पानी देकी ना रे बड़ चमत्कार एमती पोछब ना ये डिसइनफेक्टाट सागर जी आसते सब कहते डाक्तर था ना सर यहाँ गोटे ये विशोधक यहाँ गोटे से देखले तो एत परिष्कार परिच्छन्न आसिक पचारे चिठी लिखिले पचारे तुम कहीं छून मुझे देखिली सहर में जो लोक मैंने रोचे से तो समस्ते अपरिष्कार घर रोचे पाखे नला नर्दमा सफा होने तो बहुत परिष्कार रोचे तुम जो कारण कौच जे से अपरिष्कार रोचे ये रोचे ये आम छून से कारण नुहे तापर धीरे धीरे अन्य कारण जो कहले मुझे कहबी जो से कारण आसो ये तेणु गांधी ये पटेल को सागे सागे चिठी लिखिले जे मुझे या देखिली सब बेले से लिखुले कारण हूँ जहाँ पाखक लिखुले से भी प्रभावित हम एमती गोटे उदाहरण देखिकी काम था जो ज्ञानटा से पाइबे माटीरू सेटा से कम्युनिकेट करेंगे गोटे लोक को आजादी पाक चिठी लिखुले सब चिठी लिखुले खाली जे मुझे या देखिली गस्त काढ़ले से 2 घंटा राति बस चिठी लिखे तेणु से चिठी लिखुले घरे रोते बेले बेले जुक्तितर्क भी होता जो परवर्ती काले से मधुबाबू घरे आसिक रहिले जदि आप पढ़े शैलवाला आत्मजीवनी से देखिए राति रही कहले परवर्ती काले से उत्कल टानेरी से नहीं पारे नहीं साहाଯ୍य कर पारे नहीं तेणु मो शैलवाला टी अभिमान भी था से आसिक राति रहिले चर्चा करागला एटू गांधी कहले मु तुम अतिथि शैलवाला कहले हाँ आप आम अतिथि ना मत ताले दान तुम दब अतिथि को से कहले कौन आप मागंतु ना तुम सूता काट बोले मु सूता फूता काटी पारि सूता कहीं काटि ना तुम खदड़ पिंच ना सहीटा आप असंतुष्ट हे बोली पिंची जेहेतु अतिथि आपड़ संतुष्ट करवा आम कम तेणु मु खदड़ लुगा पिंधि आप गलापर पिंधि सीधा कहले तापर से कहले ताले आउ गोटे कथा कर ना कौन ना तुम जिते लुगा अच्छी मिल लुगा मत दे दियो से कहले ना मुझे देवी ना कौन ना मुझे जानी आप नहीं पढ़े बंगलार पढ़ा हो सबुआड़े पढ़ा होड़िया संस्कृति कहूँ जे कौन सी जिनस पोड़ी की नष्ट कर नहीं आमर आप तो निजे देखिकी आते लोक खाया पाऊना गरीब तांको न देखी पोड़ी कहीं मल्लिका हो तो मुल्लु पाऊना ना आदौ तेणु मुझे देवी नहीं तापर कहले ताहले तमे आश्रम जीव ना मुझे कथा कही पारु नहीं किंतु जीवी किंतु परवर्ती काले देखिए जेहेतु गांधी रहीकि आसिचंती ये सब मना करने सत्वे से लिखिं जे मु गोटे अमृत स्पर्श पाई से अनुभव आउ सबुठ जीवन दुख है जे मु अनफर्चुनेटली आई कुडंट विजिट से निजर जो असामर्थ्य रहा तेणु सबु जुक्ति सत्वे भी गांधी केमिति प्रभावित करते देखु यहाँ गांधी चरित्र और व्यक्तित्वर कुहक
तापर 1928 मसीह गांधी गोटे चिठी लिखिले मधुबाबू पाखक कहले जे मु आपणक तो दुख हरण करि पारिल नाही किंतु आपण जो प्रेरणा देइचंदी सेथिपई मु आश्रम रे गोटे करबा चाहूँगी टैनेरी कारण मु एटा चाहूँगी भारतर सबु गाँव में टैनेरी रू कारण गाई गोरु सबुठी अच्छा सबुठी मरुचंती तांको चमड़ा कहीं आम न करवा एवं मधुबाबू मते सेतबेले बुझे देइतिले केते लक्ष टंकार आमे वैदेशिक मुद्रा रखिपारिबा जो आमे आणुचंदी ताकू रखिपारिबा आम देशरू जीवने आम लोक काम दे पारिबा सब कथा बुझे देइचंदी तेणु से कहले मु प्रथमे टैनेरी छोट टैनेरीटे करबा चाहूँगी तेणु आपण मते मो मो पाखे जड़े लोक अच्छी से जर्मान रू आसी किंतु से मो भाया पागल से किसी बल कि बुझी नहीं से जहाँ बुझी बसवा जब प्रश्न करेंगे से उत्तर दब नहीं तेणु आप गोटे लिटरेचर करके मत पठातु लिखिकी पठातु कौ कौ प्रोसेस हम कौन कर कथा आप लिखिकी दिंतु जहाँकि मुझे को रेप्लिकेट कर मु विभिन्न जगार पुणी आउ करी तापरे गांधी धीरे धीरे अन्य मानक भी चिठी कारण से पलि आसिले 25 भी पलि आसिले 27 बेलू को फेरी आसिले तेणु रमादेवी को चिठी देती रमादेवी लिखले जे आमे 7 भौणी मिसिकी हरिजन सेवा करुचु ये गांधी कहले जे हाँ से कथा लिखिछ जे किंतु लेख मते कौन कौन सेवा करुच को काम करुच देख तांको पढ़ौच कि नहीं राति रे तांको घर सफा करुच कि नहीं नाला नर्दमा सफा करुच नहीं परिच्छन्नता शिखौच कि नहीं ये सब कथा मते लिखिकी जणा तापरे ये सब मधुसूदन दास को जितेबाला एति बेले करबा भितर से गोटे बॉम्बे क्रॉनिकल गोटे आर्टिकल लिखिले जे गोटे लेखाटे अस्पृश्यता पर लिखिले से लिखिले आश्रम जन अंत्यवासी कहते जे मधुबाबू चली जाइछन्ति बोली से लिखिले स्वर्गत मधुसूदन दास प्रेरणा मुझे करने जाऊँगी अस्पृश्यता या से मत या शिखई सब लिखिले तापर पर जड़े कहले जे ओडिशा तार बदले से मधुबाबू बंची गोटे सांगे सांगे से मधुबाबू गोटे टेलीग्राम कले जे मुझा न जाणिकी लिखिदेची एटा आटलिस्ट मोर गोटे चरित्र गोटे दिग देखा आपण पाखे जे मु गोटे प्रचंड मूर्ख एटा तो आप जापर अंततः मो लेखारू जे मु मूर्ख किसी न जाणिकी लिखी आमर विश्वास हिंदू विश्वास जे जदि बंची लोक आप मरवा कहे से दीर्घायु हम मु आपण दीर्घ कर्म जीवन आशा करुच्ची मत क्षमा करेंगे लिखिक पठेले तेणु व्यक्तिगत संपर्कटा केते दूर जाइपारे सबु राजनैतिक पंथार विरोध सत्वे गांधी देखते मधुसूदन केस रे तापरे ता माने नुहे जे समस्त सारे सब बेले गांधी होता ठक्कर बाबू को से बहुत भल पाते जन आजीवन जड़े त्यागी लोक ओडिशार सब कथा ठक्कर बापा ही बुझुते ठक्कर बापा थर कहले जे आपण कहीं जो बन्या विषय लिखुना हरिजन ने हरिजन पत्रिकाटा कौन तैयारी खाली हरिजन आप कौन गोटे गोष्ठी तैयारी करके चिठी देले गांधी कहले हाँ ता नुहे हरिजन लिखा करी आउ भी तो हरिजन तांकर जुक्ति था जे भी हरिजन में हरियाण होती ना बन्यारे तेणु गांधी मतलब बदल देले हाँ ठीक मुझे लिखी तेणु चिठी मध्यम से निजर निजर मत भी बदलाउले निजर विश्वास को भी बदलाउले एमती अंतरंग चिठी सब पाइले तापरे सबुठ बड़ है हरिजन पदयात्रा 34 जो 1934 कले मे 9 तारिख रु पूरी बड़दाण्डु आरंभ है जून 8 तारिख सरला वर्षा बोली बंद करदे सेटा दी पर्याय कह जाए प्रकृत 7 थर आछन कि से दी पर्याय आछन बोली 8 थर कह जाए से मझे मे 16 रु मे 21 पाटना पलैले एआईसीसी अटेंड कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी अटेंड करने को मीटिंग पुणी पलि आसिले किंतु सेतिकी बेले तांकर प्रथम कथा है से कहीं पदयात्रा कले से कथा से भी कहते चिठी मध्यम सब कहते एवं से कहले जे मु एते अंतरंग लोकंर हो पारि नथिली ये पदयात्रा पूर्व आगु हरिजन मैं करी हरिजन समस्या को जब मुझे बुझा सक्षम होता है ताहले ये पदयात्रा करी आ लोकों सारे कथा है हरिजन सांगरे सवर्ण सांगरे दलित सांगरे गरीबों सांगरे मु कथा है निजे गोटे व्यक्तिगत संपर्क स्थापन करी समस्या बुझीपारि तेणु मोपाई यहाँ सबुठ तेणु से कहले यहाँ गोटे प्रचंड धर्मयात्रा मोपाई लोक धर्मयात्रा जाती आप जाते पुरी जाते काशी जाते धर्मयात्रा तेणु मुझे जोटा जाऊँगी यहाँ मोपाई गोटे बड़ धर्मयात्रा से कहले प्रचंड धर्मयात्रा बोली हिंदी में कहले अच्छा
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଦେଇକି ସେ ଆସିଲେ, ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁରୀରୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ପୁରୀରେ ସନାତନୀମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ କିଛି। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ବୁଝ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝ, କୁହ। ଏପରିକି କଟକରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗଲେ ବହୁ ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲେ, ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ହରିଜନ ଘର ଯାଉଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିକି। ତୋର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମୋତେ କହ, ତାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, କଥା ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁସୂୟା ପ୍ରସାଦ ପାଠକ, ଯିଏ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆସି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବାପୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ଦରମା ତ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛି ଏଠି ହିନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀକି ବି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରହିବା ଦରକାର, ସବୁ ଭାଷା ରହୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରହୁ ବି। ସେ କହିଲେ ଆଜି ତ ବେଳ ହେବନି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବାକୁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ତୁମେ ଆସ, ସେଇଠି କଥା ହେବା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିକି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କଟକରେ ଲାଲାନାଥ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ, ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତମେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଟକକୁ, କହିବେ। ଲୋକମାନେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ଇଏ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନା, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଲାଲାନାଥ କହିବେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଲାଲାନାଥ ଆସିଲେ, କହିଲେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲେ ସେ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଦରେ, ପୁରାଣରେ, କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମାଂସ ଖାଇଲେ ଖରାପ, ମଦ ଖାଇଲେ ଖରାପ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଛବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ନୀତିକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର। ଏକଥା ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିକି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କଥା, ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଇଏରେ, ଗୋଟେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଧାର୍ମିକତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଜୀବନ ବି ଦେଲେ। ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଏ ଥିଲା ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା। କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟିମେସି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଯେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଉପରେ, ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧର୍ମରେ ବିଶେଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି ଚାହିଁବ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ନେହେରୁଙ୍କ ମନୋଭାବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିଲା ନିରପେକ୍ଷ, ମାନେ ଆମେ କେଉଁ କଥାରେ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, କହିବା, ସବୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୁଭାଷ କହୁଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। କାରଣ ସୁଭାଷ ଜାଣିଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଯେଉଁ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଯାଆନ୍ତୁ କଟକରେ, ସେଠି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଲୋକ, ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଏରେ ହିଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସେଇମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ, ଏବଂ ଇଦ୍ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଇଏକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଇଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଟକ ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କଦମ ରସୁଲ ଗଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାପରେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଗଲେ, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଆଗେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଆସିଲା, କାନ୍ଦିଲା ଆସିକି, କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି, ଇଏ କରିଛି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମରି ତ ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ତମ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ରହିବାକୁ, ଇଏ ସିଏ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତୀଶ ଦାସଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଲୋକ, ଦେଖ, ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଖଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ତମେ ଜାଣିଛ,
ଯେତେବେଳେ ମଲା ସିଏ ତାକୁଲିରେ ସୂତା କାଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏତିକି କାଟିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ନିୟମ, ସବୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। ସେତିକି ନ କାଟି ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ମରିଗଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ, ତାପରେ ସୂତା କାଟି ସାରିଲେ, ତାପରେ ଉଠିକି ଗଲେ, କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଗର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଅହିଂସା ପାଳ, ଧର୍ମାନ୍ଧ ହୁଅ ନା, ସେ କଥା ସବୁ କହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିଲି ଏସବୁ କଥା ତାହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ସେଟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କନଭିକ୍ସନ୍, ମେ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯାହା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ କନଭିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ନିଜର ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବୁଣାକାର ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତା କାଟୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ଲୁଗା ଶସ୍ତା ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ କଟା ସୂତାରେ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ଲୁଗା ଶସ୍ତା ହେବ। ସେ ଆମେ କହି ଆସିଛି ନିଜେ ହାତରେ କାଟ ଏବଂ ତିଆରି କର, ତାହେଲେ ଶସ୍ତାରେ ହେବ। ତମ ପରିବାର ମାଗଣାରେ ପିନ୍ଧିବ, ତମ ସମୟ ଯେଉଁ ଆଇଡିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଳସ୍ୱାମୀରେ ଯାଉଛି ସେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ତମର ଇନକମ୍ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଘୁଞ୍ଚିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଖଦି କଥା କହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଦରକାର ଖଦି। ତେଣୁ ଚରଖାର ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚା। ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଖଦି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କରିଛନ୍ତି, 1938 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ସେଠି ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ କହିକି ଯାଉଥିଲେ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବରୀ ପାଖାପାଖି ବରୀର କିଛି ଇନ୍ଦୁପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼େ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନରୁ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଇପାରେ, ଏଇସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କରିଥିଲେ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଥରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଗସ୍ତଟାକୁ, ପୁରା ଗସ୍ତଟାକୁ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିବରଣୀ ଦେବ। ସେ ଆସିକି ଦେଉଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ସମାଚାର ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସମାଜକୁ ଆସିକି ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ 1919ରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ, ଇଏ ତାକୁ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେଲେ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିକି ପଠାଇଦେଲେ ସମାଜକୁ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଟାକୁ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦୁପୁରରୁ ନଈ ପାରି ହେଇକି, ବରୀ ପାଖରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ। ପେପର ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ ଗାନ୍ଧୀକି, କହିଲେ ତା ପରଦିନ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଛପେଇ ଦେଇଛ ନା? କହିଲେ ନା, ନା ଛପେଇ ନାହିଁ, ବିନୋଦ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ କରିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରିଲେ ବିନୋଦ କାହିଁକି ତମେ କଥା ଲେଖିଲ? ନା ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ବିନୋଦକୁ କହିଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମନା ତ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ମନା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ତମ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନା ସମ୍ବାଦଟା ଦେବା ଉଚିତ, ମେସେଜଟା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଗଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାମ୍ବାଦିକ କେମିତି ହେବି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଶିଖିଗଲି। ଏଇ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ତାଙ୍କର, ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଯାଜପୁରଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଯିବାନି, ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଥିଲା। କହିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଜୁନ୍ 9ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ବୁଟୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭାରତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ବଜାଜ ଆସିଥିଲେ, ବିର୍ଲା ଆସିଥିଲେ, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ବିର୍ଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ। ମହତାବ କହିଲେ, ମହତାବଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ମହତାବ କହିଲେ ଯୁବରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ବି ରହୁଥିଲେ। ମହତାବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭୋଜିଟା ମୁଁ କରିବି, ବହୁତ ଲୋକ ତ ମାଛ ଖାଇନାହାନ୍ତି,
ବୁଟ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆମ ସାଦା ଖାଇ ଖାଇ ଆମ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ କଦଳୀ ସେଦିନ ଖୋଜିଲେ, ବିର୍ଲା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ବିର୍ଲା। କ୍ଷୀର ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ବେଶୀ ମିଳିଲାନି। ସେ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନ ମିଳିଛି। ବିର୍ଲାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି, ତମେ ଜାଣ ଯେ ସାଧାରଣ କଦଳୀଟିଏ ବି ଗାଁରେ ମିଳୁନି। ତମେ ଧନୀ ଲୋକ, ତମେ ସହର ପାରିବ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ କଦଳୀଟିଏ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କ'ଣ ବୁଝ, ତମକୁ ନ ମିଳିଛି ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମାଛ କି ମାଂସର କ'ଣ କରିଥିବେ, ଆମିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଖାଇଲେ। ମୀରାବେନ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ମୀରାବେଲ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ମହତାବ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅତିଥି, ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମୋର କାମ। ଆଉ ସେ ବୁଟ ବି ଅଛି, ସେ ସବୁଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ବୁଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଜି ଥିଲା, ମୁଁ କହିନି ତା କଥା, ସେ ଜର୍ମାନରୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରି ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ଏଟା ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସେ କହିଲେ ନାଜି, ସେ ଗୋଟେ ନାଜି ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ହିଟଲର ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏତେ ଇଏ ଦମନ କରିକି ଯେଉଁ କଥା କରିପାରିଲାନି, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ବାଟରେ କରିବେ, ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ। ଏଠୁ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରାରେ ମିଶିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା, ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶେଷକୁ ଯାଜପୁର ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଜଣେ SDO ଥିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ବୋଲି। ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକି ଘୋଡ଼ାରେ, ପଛରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୂଳିରେ ଚାଲି ଚାଲିକି। ସିଏ କହିଲା କିଛି ହେବନି ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏକ ବଦମାସଟା ଗାଳି ଧୂଳିକି ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ଗୁଳି ଦେହ ତାକୁ କର ଆଗେ। କହିଲେ ଏଟା ଗୁଳି କରିଦିଅ ଏ ଲୋକଟାକୁ, ଦୁର୍ଗା ଦାସକୁ, କିଛି 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 ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିବନି ଏ ଦେଶରେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲୋକ। ତାକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ବୁଟ, ବୁଟ ତା ନା କି ବୁଟ ଗୋଟେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବୁଟ ନାଜି ବଡ଼ ପାଜି, ଆମେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା କିଛି, ହସେ, କ'ଣ ପାଜି କ'ଣ, କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପିଲା, ବହୁତ ଇଏ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେ ରାଗିଗଲା ଯେ ମାନେ ୟାର ଅସଦ୍ ଆଚରଣ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ, କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଛି ତା ଆଗରେ ବସିକି ଇଏରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲା ଦେଖ, ଯଦି ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବି ଗୋଟେ ଉପନିବେଶିକ ଶାସନରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇପାରେ, ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ ନ ହେଇଥିବେ, ଏ କଥା ତୁମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଖାଇବ। ଗାନ୍ଧୀ ମୀରାବେନ ଆସି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ବେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯିବି, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କର, ଖଡ଼ଗପୁର ଆସ, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହତାବ ବଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଥିଲା, ମହତାବ ଗଲେ, ଖଡ଼ଗପୁର ଗଲେ, ମୀରାବେନ ବି ଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମହତାବ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଅତିଥି, ଅତିଥି ଜଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନ ଖରାପରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ ଦେଇଦେଲା ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ରମରେ ହୁଏ ନା, ଆଶ୍ରମର ଅଲଗା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ସେ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତା ଘରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ଘରେ ଥିଲେ ଅତିଥି, ତେଣୁ ଅତିଥି ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦେବ, ତେଣୁ ତମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଇଏ ଭର୍ତ୍ତି କର ନା। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ମୋରାଲିଟିଟା ବି କେଉଁଠି ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମୋରାଲିଟି ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ କରିବ କି କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ବି ଗାନ୍ଧୀ କନସିୟସ୍ ଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ, ଲେଖୁଥିଲେ ସବୁ କଥା। ତାପରେ 34 ପରେ 38ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେରାଙ୍ଗର ବେରବଇଠାରେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଠି, ମୌଲାନା ଆସିଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଏରେ। ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଲେ 25 ତାରିଖ ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ 1938ରେ, ସେ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଥିତ କରେ, କାହିଁକି ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଦରିଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟତମ ରାଜ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିକି ଜାଣିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ବୁଝିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୁଝିନି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମୋ ପାଇଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ମୋ ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେପାଇଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କହୁନି, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ 1934ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲି,
हरिजनों तांकर अवस्था अभिनव उपाय मु करी पादरे चली चलिकी प्रथम थर पर भारत में आम आग काले ऋषि मुनि लोक मैंने जो तीर्थयात्रा करते पादरे चलिक करते चली चली जगन्नाथ सड़क जाऊे तेणु यहाँ हूँ मोर हूँ प्रकृत तीर्थयात्रा थिला से ओडिशा मो तीर्थस्थान जगन्नाथ नुहे से जानते गोटे कथा घटिला जो प्रभावती देवी और गांधी कस्तूरबा दी जन जाक मंदिर चली जाते से भीषण विरक्त हेले उपवास कले तुम कहीं मंदिर गल कौन कल से आसिक भूल मागिले कले से भिन्न प्रश्न तापर महादेव देसाई कांदिले से कहले मु सीना मो स्त्री की शिक्षा दे पारिल नहीं तू कहीं तो स्त्री की शिक्षा दे पारिलु ता छड़ा कस्तूरबा तो बहुत बड़ बयस तो स्त्री तो सान से बुझी पारि था तू बुझी पारि था आमे जदि परिवार भितर एतिक न बुझे पारिबा देश को कौन बुझेबा तेणु से सब कहते जदि तुम व्यक्तिगत भाव गोटे लोक को इन्फ्लुएंस न कर पार ता कथा न बुझी पार ताहले तुम समाज को किसी बुझीपार से जो 1934 गले इन्हें पचारे बापू आम कौन करूँ ना सब कर अच्छी जा गाँ को गाँव में कर कि एत जगह बुझा दरकार नहीं से गोपबंधु को 1927 मसीह जो बन्या है गोपबंधु गोटे चिठी लिखी बड़ ये चिठी जे कहले मु शुणुची तुम देह कौन खराब आउ तुम रोग सेजार पड़ी भी विभिन्न जगह को जाऊच से जीवा बंद कर से इमोशन देखा दरकार नहीं एते भाव प्रवणता ठीक नुहे बंद कर तुम गोटे कथा कर प्रत्येक अंचल को बांटी दियो तुम गोटे निर्दिष्ट अंचल रुह अन्य मानक सब अंचल पठा ताले कौन कर से अंचल तुम कनसेंट्रेट कर से अंचल सीमाबद्ध अंचल निर्दिष्ट अंचल तुम सेवा कर लोक व्यक्तिगत भाव जापर कष्ट बुझीपार एवं जो अर्थ आसो सेठी ठीक भाव में उपयोग कर रिलीफ दे पार तेणु आउ विशेष जाना किंतु गोटे कथा कर जो मान तुम बाहर को पठाऊच गांधी केते कथा बुझीते जे तांको परिवार चलिए किमती किसी अर्थर व्यवस्था कर कारण घरे स्वामी पलि आसिले स्त्री चलो किमती पिला माने चलिए किमती स्कूल को जीवे किमती से आप देखिए 42 मुवमेंट रे जो सब होता जो शहीद होते जो जो गिरफ होते जाऊे गांधी कहते पढ़ाई गोटे लगा स्कूल तैयारी कर तुम से बाजीराव छात्रावास तैयारी होता से जो बंदी मान पाठ पढ़ाई प्रकृत से तैयारी होता ना तेणु गांधी सब बड़े व्यक्तिर कथा बुझुते परिवार कथा बुझुते दुख सुख बुझुते से भावुते से किमती चलो अन्य कौन नेता आप पृथ्वी में कहतु जे एत कथा ता परिवार कथा ता पुओ झील कथा एत कथा बुझी मु अंतत पढ़ी ता परवर्ती काल बहुत चिठी देती अन्नपूर्णा महाराणा पाखक महता पाखक विश्वनाथ दास पाखक सारंगधर दास पाखक 38 पर विभिन्न कथा रे पत्र लिखिं 39 बेलू जो तालचेर गंडगोल है जो चिठी लिखिले विश्वनाथ दास पाखक जे जो मैंने तालचेर रु पलि आस अनुगुल उपनिवेश जगार अच्छा तालचेर ये से खाद्यपेय व्यवस्था कर बुझा सारंगधर दास टी सोशलिस्ट थे तेणु सारंगधर दास विकल होकर लिखिले जे चिठी बापू आम कौन करूँ से कहले जे मुझे विषय किसी कहीपर कि मोर गोटे मत अच्छी तुम जनईदेव जे मते भीरुता भल लगे ना तुम्हें अहिंसा जदि न जड़े भीरु हवा उचित नुहे मु हिंसा परिहार करी बोली भीरु हेबी ता नुहे बरं प्रतिरोध करने दरकार निजर आत्मरक्षा पाई माने क्लीयरली माने सरल भाव में बुझाईदे जे यापाई जदि किसी हिंसा हुए मोर से कहबार ना कि हिंसा को तो से जीवन सारा के पसंद करुनथिले पंथा हिसाब से ग्रहण करुनथिले किंतु हिंसा को से बेसी घृणा करुथिले वीरता ठो से आप देखिए बिहार में जिते गोटे जगार स्त्री माने जमींदार आक्रमण ने गुड़ाए लोक पलि आसिले आसिकी पहुँचले गाँ छाड़ी से गांधी पाख खबर गला गांधी कहले गाँ छाड़ी कहीं हम स्त्री लोक जब अत्याचार करुच्ची ताहले कर तुम जहाँ इच्छा कर किसी असुविधा नहीं स्त्री लोकर जो जड़े स्त्री मर्यादा रक्षा कर तुम जहाँ कर मोर किसी आपत्ति नहीं तार गोटे नारीर सम्मान सबुठू बेसी मोर प्रवचन मोर नीति सबुठू ऊर्धरे गोटे नारीर सम्मान किंतु तुम जो छाड़ी पलि आसुच जे आपण कही अहिंसा हम मुझे कही जगह छाड़ी आसो से रही प्रतिरोध कर अहिंसार जदि न हो पारा ताले अल्टरनेटिव खोज विकल्प खोज
ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ କଥା ସେ କଥା ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କୁ ଦିଦିଟା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 46 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 42 ମସିହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମହତାବ ଥର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ ଜାଗା ନଥିଲା, ସେଠୁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ସବୁ ବୁଝିଲି ଯେ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଗା ତାରିଖ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସମୟ ବି ପକେଇବେ। କେତେ ଛୋଟ କଥା, ଆପଣ ଜାଗା କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ମହତାବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଗା ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କହିଥିବେ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ। ତେଣୁ କେତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଲେ। ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା, ସେ କହିଲେ ତୋର ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଥିଲେ ସେଠି ରହିକି, ସେ ଇଭେନ୍ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ତୋର ସବୁ ଭଲ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତୁ ଜାଣିନୁ, ହିନ୍ଦୀ ନ ଜାଣିଲେ ବୁଲିକି ଦେଶର କେମିତି ସେବା କରିବୁ, କର ହିନ୍ଦୀ ଶିଖ, ହିନ୍ଦୀ ଶିଖେଇଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ତୋ ଅକ୍ଷର ଭଲ, ତୋ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ, ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ତୋ ଅକ୍ଷର ଭଲ ହେଉନି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଚିଠି ସେ ଦେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା, ସେ ଦେଖିଲେ ତୋର କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇନି, କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଆଇଦର ଚେଷ୍ଟା ଭଲ କି କରୁନୁ ବା ଲେଖିପାରିବାକୁ ତୁ ଇନକାପେବୁଲ୍, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତାପରେ 42 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଚିଠି ଦେଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିଥିଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି, 1915ରୁ 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ପୃଷ୍ଠାର। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୋତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିଥିଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପାଇକି। ଅନ୍ତତଃ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଶା କି? ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବିବାହ କରିବାରେ, ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିଛି, ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସଙ୍ଗେ ତୁ ତୋର ଦେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ, ଜନସେବା କରିବୁ, ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ କରିବୁ, ଦେଶ ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ତୋର ଇଏ ଭୁଲିବୁନୁ, ତାହେଲେ ତୋ ବିବାହ ସାର୍ଥକ। ଯଦି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଏ ବିବାହ ତୋର ବିଫଳ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀକି ଲେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବାହା ହେବୁ କି ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ଗାନ୍ଧୀକି ଲେଖିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାରର କନ୍ଦଳ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କହୁଛି ଯେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ନହେଲେ ବାହାର କରିଦେବ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଦାବି ହାସିଲ କର, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ମୋରାଲ ନୀତିଗତ ହେଇଥାଏ ତୁମେ ଝୁଙ୍କିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଛାଡ଼ିଦେଉ, ପ୍ରିପାର୍ଡ ହୁଅ, ଏମିତି ଅଧସ୍ତନ ହେଇକି ରହିବା ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ବରଂ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବ ଆସିକି ତୁମେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଝୁଥିଲେ, ଦେଶର ସମସ୍ୟା, ଦେଶ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଉଣେଇଶହ 46 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ସୋଦେପୁରରୁ ଆସୁକୁ ମାଡ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବାଟରେ 3-4ଟା ଜାଗା କେବଳ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାଇରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାପରେ କଟକରେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। କଟକରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ଚଳିଲେ, ହୋହା କଲେ, ଇଏ କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୁଁ ଶୋଇଛି ନିଦରେ, ତମର ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ଏତେ ଯେ ତମେ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଉଠଉଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଚାରି ପାରିଲନି ସେ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତୁମ କେସ୍ କହିଲା କଟକରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ। ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ଯାଉଥିଲେ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାମଲି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ 2-3ଟା କଥା, ମୁଁ କଟକର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଶ ଗଢ଼ିପାରିବା।
धीरे धीरे लोक शुणुंट जानुंट अन्न को बुझुंट अन्न सुविधा असुविधा बुझुंट जदि आम व्यक्तिगत स्तर में एति न बुझा सामाजिक स्तर में कौन बुझा सब जे जेकोसी समस्या को व्यक्तिगत स्तर को आण एवं तुम देख से लोक से कहते जे जदि किसी प्लानिंग कर कहुए जो ताबिज देते जे देशर कौ नीतिटा सबुठ भल हम बोली आम कि जाना बापू जो पचारे से कहले ये जानव जे तुम आगे कह मुझे तुमको ताबिज जो थे जान तुम देख यही जो तुम नीति करुच भारतर देशर सबुठ तले थिबा लोक आर तार एथिरे लाभ अच्छी कि नहीं से बेनिफिट पाउछि कि नहीं जदि सी उपकृत होउछि जानिबो तब सफल जदि सी बेनिफिट पाउनी ता अर्थ हला तमर समस्त योजना तमर समस्त कार्यक्रम सर्वनिम्न लोक पाखक आसीबा दरकार सेया होउछि तांगर स्वराज्य सेया ही थिला तांगर स्वाधीनतार ये कारण गांधी गोटे समय आपण जानिथिबे केवल जो भारत स्वाधीन बारंबार से कहते मो स्वप्नर भारत भी लिखिं जे केवल मु स्वाधीनता लड़ू नहीं स्वाधीनता परवर्ती भारत कौन हम से मु लड़ुची गोटे क्षुधामुक्त भारत हम शोषणहीन भारत हम एवं परिष्कार परिच्छन्न भारत हम एपरिक जो पचरागला जे एमती अपरिच्छन्न ये सी कहले मोर स्वाधीनता अपेक्षा परिच्छन्नता आगे दरकार आई विल प्रिफर जे परिच्छन्नता मुझे आगे बाछी हूँ स्वाधीनता एते क्लीयर तक ये तेणु से कहते ये जो भारत में तेणु कौ भली भारतटे आम करवा खाली से कहते जे शासक बदलले शासन बदलले शासक बदल नहीं आज ये अच्छा मोगल थिला ये आसला विभिन्न शासक आसुँच इंग्रेज थी आज जन किए आसो आम निजे शासन करवा किंतु शासन बदल कि सेटा मूल प्रश्न तेणु कौ भली भारत आम से इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स लिखिले जानते आप तेणु से ही भारत से चाहूले तेणु एक श्रृंखलित भारत क्षुधामुक्त भारत नारी को सम्मान देउथिया भारत संप्रदाय को सम्मान देउथिया भारत अन्य को सम्मान देउथिया भारत अन्य मत को टॉलरेट करुथिबा सहुथिबा भारत एमती भारत मोर दरकार भेदभावहीन भारत दरकार तेणु से दुईटी तांगर लक्ष्य थिला जे प्रथम लक्ष्य होउची जे देश स्वाधीन हबो एवं देश एमिति गोटे देश हबो जेथिरे हमर स्वाधीनता सर्वनिम्न लोक उपभोग करि परिबो एटला तांकर आदर्श तेणु से गला बेले से कथा कही गले जे एबे भी मोर 46 रे जे मो स्वप्न एबे भी हेनी मो भाबुची ओडिसा रे ए विषय आगो को देखैबो कारण एजाए भी से भावुतिले जे हरिजन माननकु मुक्ति करा जायनी छुआ छुआ भेदभाव जायनी सांप्रदायिकता जायनी ए सब जायनी तेणु क्षुधा जायनी देशरू तेणु आमे कोन करिबा कोन करि परिबा तेणु मु भाबुची से लिखले जे ओडिशा ए विषय मोर प्रियतम राज्य जेहेतु ओडिशा ए विषय अन्य मानक पई पथ प्रदर्शक हबो दैट वाज द लास्ट डिजायर ऑफ गांधी शेष ये रे याथिला अच्छा ए समय हमर कोन हला ना आउ अल्प समय भीतर सारिबी जे 46 और गांधी धीरे धीरे मोहभंग हवा को लगिला कारण जो पार्टीशन जेतबेले कथा उठिला ये कला सांप्रदायिक असद्भाव बढ़ला रायट हला गांधी टोटाली भांगी पड़ले संपूर्ण भावे मोहमुक्त हेले आउ तांकर मोह रहिलानी से कहले मु कोन एही भारत चाहिथिली एती एही रक्तपात रे जदी भारत दरकार ताले मु कोन भारत सारा जीवन एथि कोन संग्राम कली तेणु आपण भाबिबे जे स्वप्न देखुथिबा गोटे लोकर मोहभंगटा केते कष्ट गांधी केस ताही हेतिला 1946 मसिया रे नवेम्बर 20 तारिख दिन मालती चौधरी गोटे चिठी लिखले जे बापू आपण आम जाचु आप असहाय अनुभव कर जीवु आपण पाक आश्रम को जीवु से कहले ना एठी आसीबा दरकार नहीं एठी मोर चारिपटे अंधार आउ जी भी आसीबो से अंधार भितर बुड़ी जीव तेणु मोर तुमको उपदेश बहुत भल पाउथिले से मालती चौधरी को कारण से तो समर्पित कर्मी थिले नवकृष्ण चौधरी माने समस्ते स्वामी से कहले तुम ये आसना किंतु ए मोर उपदेश से तुम जो रोच से निजर कर्तव्य कर जहाँ जीवन सारा शिखिच जहाँ जीवन सारा जानिच ताकू प्रयोग कर सत्य को प्रयोग कर निष्ठा को प्रयोग कर निजर आदर्श त्याग सब से देखा रहीकि एठिक आउ आसना ये गोटे गला किंतु परवर्ती काल रे जेतेबेले नुआ खाली है 47 मसीह सेतेबेले से मालती देव कहले
ତମେ ଏଥର ଆସ। କାହିଁକି କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ମାଳତୀ ତମେ ହିଁ ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିଛ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସେ ଠିକ୍ କଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ରହିବି, କଲିକତାରେ ସେ ରହିଲେ, ମୋତେ ମାରିଦେବେ ରାତିରେ ଆସିକି। ମାନେ କେତେ ଆତ୍ମବଳ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକା ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଚାଲିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଶେଷ ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ମେ 4 ତାରିଖ 1947, ଜାଣିଛନ୍ତି 38-30 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ସେମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, 4 ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯାଇପାରେ ବା ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ, ଅମୃତା କାଉର ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଜର କଥା, ଦେଶ କଥା ଏସବୁ କହିଲେ। ସେଠୁ ସେସବୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅହିଂସାର ସାରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି। ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଚାରିପଟେ ମୁଁ କେବଳ ଶଠତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନି। କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଉ ଜଡ଼ିତ ହେଲେନି, ମନା କରିଦେଲେ ସେସବୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସେ ମୁଁ ହସି ହସି ମରିବି। ଏବେ ମୋ ଆତତାୟୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହସି ହସିକି ମରିବି, ମୋର କିଛି ଆଉ ରହିବନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ମରିବି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ 125 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କୁଡ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ଯେ ତାର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ପଶି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ନେତା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାର ଆଉ ଶେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କଥା ତ ନିଜେ ମୀରାବେନ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୀରାବେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ନୈତିକ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏକ ନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ଆସିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଥରେ ସେଟା ଅପସାରିତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ସମସ୍ତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀମାନେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉପସ୍ଥିତିଟା କେତେ ଥିଲା ଏତିକିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ, ଲେନିନ୍ ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ୍ ଚାଲିଗଲେ, କି ଇଏ ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା କୌଣସି ଲୋକ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜନନେତା ଗଲେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା, ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିବା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏକମାତ୍ର, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ କେହି ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି, ମୃତ୍ୟୁ ତିଥି ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ 30 ତାରିଖ ଦିନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ମତର, ଆଦର୍ଶର, ପନ୍ଥାର ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ବୁର୍ଜୋର ରେଲେଭାନ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଉଛି, ଆମର ସବୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମ ପନ୍ଥାର, ନୀତିର, ଆଦର୍ଶର ସବୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଭିଲେଖାଗାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ମୋ ସହକର୍ମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ବାବୁଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜିର 59ତମ ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦନ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଓ ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଜିର ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ରୁଚି ରଖିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳତା ସହିତ କରାଯାଇପାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଶେଖ୍ ସୋଲେମନ ଅଲି ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।